Good afternoon on this Wednesday, November 5th. I'm Yumna Naufal. These are today's headlines. Lebanese lawmakers vote to extend Parliament's mandate by an additional 2 years and 7 months, with 95 votes in favor and only 2 opposed. The United Nations High Commissioner for Refugees criticizes the West for not doing enough to help with the refugee crisis being faced in the country. And in the United States, Republicans stormed a victory in midterm elections, thumping rival Democrats to clinch control of both houses of Congress and assuring a fractious final 2 years of Barack Obama's presidency. Lebanese MPs voted to extend Parliament's mandate by an additional 2 years and 7 months, with 95 votes in favor and only 2 opposed. The extension bill included a clause promising parliamentary pause after the election of a new president, meaning the extended term will be shortened if lawmakers can actually break the presidential vacuum. Opening the session, Speaker Nabi Bide told the lawmakers that he would prefer if they elected a president instead, but this was not accomplished as the vote was boycotted by the Change and Reform bloc. Meanwhile, dozens of protesters from the activist group, the Civil Movement for Accountability Against the Extension, were waving Lebanese flags and holding anti-extension signs near Martyr Square in downtown, calling the MPs thieves and accusing them of stealing their voting rights. The leader of Al-Qaeda's Syrian affiliate, Jabhat al-Nusra, is threatening Hezbollah leader Sayyid Hassan Nasrallah, telling him in a tweet that the real battle has not yet started. Referring to the group as the Iranian party, the Nusra Front leader Abu Muhammad al-Julani warned Hezbollah against hidden surprises and said Hassan Nasrallah will bite his fingers in regret. The threats come just hours after Nasrallah assured his followers that Hezbollah remains strong in the south of Lebanon and that the party will press ahead with the battle against Islamic militants. Hezbollah's involvement in Syria alongside regime forces has provoked a series of deadly reprisals across the country, with jihadist groups claiming responsibility for several car bombs and suicide attacks in the party's stronghold in the Bekaa Valley in the Beirut southern suburbs, and a surprise attack by the Nusra Front on Hezbollah posts last month claiming the lives of at least 8 of the party's fighters. Kataib Party leader Amin Jumail is reiterating that the most important form of legislation in Parliament's election of a new head of state, while he blamed the presidential vacuum for the extension of the lawmakers' mandate. During his visit to Paris, the Kataib chief is urging lawmakers to elect a president, saying the vacuum violates the Constitution, the National Pact, and Lebanese coexistence. Fears that the vacuum of the country's top Christian post would spill over to other institutions have compelled the majority of these MPs at Parliament to agree on the extension of their term. The United Nations High Commissioner for Refugees, Antonio Guterres, is criticizing the West for not doing enough to help with the refugee crisis being faced by Middle Eastern countries such as Lebanon, Jordan, and Turkey, especially pointing out the situation in this country where Syrian refugees now constitute nearly 1/3 of the population. Guterres urged the international community to have a more burden-sharing attitude towards the neighboring countries of Syria. I think the most important is for the international community to understand that the host countries are not able to do it alone. I mean, Lebanon is now almost 1/3 of the population Syrian. You can imagine the impact that would have in any country, for instance, in Europe. I mean, we are in the UK today. If 1/3 of the UK population all of a sudden would become French or German, I mean, we can imagine the impact in this society. And it's obvious that Lebanon cannot do it alone. So we need massive support, and not only humanitarian support, because, I mean, schools are overcrowded, hospitals are no longer able to respond, water and electricity are simply not enough anymore. You have power cuts, you have water scarcity, all infrastructure is overwhelmed. We have been asking countries around the world to have a more active burden-sharing attitude with the neighboring countries of Syria, which means more flexible visa policies, enhanced family reunification programs, more resettlement or humanitarian admission opportunities. And this is something we have been asking for, and obviously this is something that goes against the trend that exists in some public opinions against foreigners or migrants or refugees. But
I mean, the more a country is against receiving refugees, the more then it's needed that that country supports Lebanon or Jordan to be able to cope with the challenge. So it is obvious that if you have a more negative attitude in relation to expressing an active solidarity by hosting refugees, that creates an additional responsibility to give financial support to those countries that are doing it on behalf of the international community. Social Affairs Minister Rashid Dirbas is insisting that military donations to Lebanon, including the $3 billion Saudi grant signed just yesterday, are not offered with favoritism for any Lebanese party. The remarks come one day after Saudi Arabia and France signed a $3 billion grant to aid and equip the Lebanese army. Speaking in a radio interview, Dirbas added that Saudi Arabia has a long tradition of aiding Lebanon without differentiating between the country's different communities, including aiding the central bank and protecting the Lebanese lira. The minister also commented on the urgent need to rebuild the damaged neighborhood of Bibit Tabbin in Tripoli, the scene of fierce clashes between the army and jihadist militants, and hailed the Sunnis of Tripoli for their stance with the army against terrorism. Maronite Patriarch Shararai is saying that he's at the University of Sydney, and he's saying that an extension of Lebanon's parliament would be illegal. Now, he was speaking at the parliament, was preparing to vote on the controversial extension proposal, and he said that such an extension in a democratic system would be considered unconstitutional. He has been on a visit to Australia since last month and also met today with Australian Prime Minister Tony Abbott. Also in the news today, a 24-year-old woman has given birth to quintuplets. That's 5 children, 3 girls and 2 boys, at a hospital in the South Lebanon city of Sur. The mother, Aya Hamad, and her 5 newborns, born prematurely in the 7th month and all weighing between 1 and 1.3 kilos, are in good health and stable and in good condition. She was expecting 4 children, but the 5th one came as a surprise, discovered in an ecography a couple days before giving birth. She has been suffering from infertility and had been receiving treatment for the past 2 years until she got pregnant naturally without impregnation. Aya, who said she would have to turn the living room in the small house she shares with her husband and their 2-year-old son, called on the Lebanese government to aid her with the essential needs to help her raise the 5 children. Coming up next, a driver is shot dead in Jerusalem after deliberately injuring at least 10 pedestrians. Stay with us. Welcome back. You're watching the 4:20 o'clock news on Future Television. At least 18 people have been killed in northern Egypt when a bus packed with high school students collided with 3 other vehicles. 18 people were wounded in the crash. Medical personnel at the site have not been able to say how many of the dead were children, as the bodies were badly burnt when the vehicles burst into flames. Road accidents are responsible for an average of nearly 12,000 deaths a year in Egypt, often caused by reckless driving and very poor roads. And speaking of roads and accidents, 10 people have been injured, one critically, after a car rammed into pedestrians in Jerusalem in what Israeli police describe as a hit-and-run terror attack. The incident took place in the same area as a similar attack 2 weeks ago, in which a man rammed a car into a crowd, killing a woman and a baby. After hitting the pedestrians, the driver, who was wounded, got out the vehicle and started to hit people with an iron bar, according to bystanders. He was shot dead by police who were in the area at the time. In Yemen, a senior al-Qaeda official and a local leader of the armed group's local branch, Ansar al-Sharia, has been killed in a drone strike in central Yemen. Shawki al-Badani, allegedly one of the leaders of al-Qaeda in the Arab Peninsula, had been designated a global terrorist by the U.S. and was killed along with 3 other militants, including Nabil al-Dahab, the leader of Ansar al-Sharia in Yemen's Al-Baida province. Moving on, in international news, U.S. President Barack Obama woke up to a nightmare today for the Democrats after the Republicans secured control of the Senate in yesterday's midterm elections. The Republican Party also increased its control of the House of Representatives by at least 12 seats, leaving Obama to deal with a Congress with a Republican majority in both chambers for the remaining 2 years of his presidency. The midterm elections are widely seen as a referendum on Obama's policies
And Republican Senator Mitch McConnell, who is now likely to fulfill his ambition to become Senate Majority Leader, said the result was a vote against a government that people can no longer trust. Voters around this state had their voices heard. They are not red, they are not blue, but they are crystal clear. Crystal clear in their message to Washington, D.C. Get your job done and get the heck out of the way. Tomorrow we go to work to fix a Washington that is out of step, out of touch, and out of time. Because tonight, the people of Colorado sent a message that is what is happening in Washington isn't working and it has to stop. That our country expects and deserves better than what it is getting. That leaders shouldn't stop at the status quo and think they deserve a pat on the back. It was not a message for Republicans tonight or against Democrats, but a warning to all who fail to courageously act on our nation's greatest challenges. It is time for a new direction. It is time for a new way forward. And we did the job tonight. Let's make sure that we lead this country forward. God bless you, God bless this country, and God bless the great state of Colorado. Superstar Taylor Swift's 1989 sold nearly 1.3 million copies in the United States in its first week, making it the biggest music album release in 12 years, according to the data. Sales tracking service Nielsen SoundScan said that 1989, her album Tidal, released a week ago, sold about 1.287 million copies in the week through Sunday. The sales are the highest for an album during a single week since 2002, when Eminem's The Eminem Show sold 1.322 million copies. We go now live to Marab with Lebanese Forces leader Samir Shasha. تكتل الإصلاح والتغيير. المسؤولية الكبرى عن التمديد الذي حصل اليوم لمجلس النواب. أحمله هذه المسؤولية ليس تجنيا ولا اعتباطا، بل لأنه ارتكب خطيئتين مميتتين أدت بشكل حتمي إلى التمديد لمجلس النواب. الخطيئة الأولى تعطيله الانتخابات الرئاسية ل5 أشهر متوالية وأبقاء سدة الرئاسة شاغرة، مما أضفى على المشهد السياسي اللبناني تعقيدا على تعقيد. والخطيئة الثانية تواطؤه مع الآخرين في الحكومة على تعطيل الانتخابات النيابية من خلال عدم اتخاذ الخطوات القانونية. وهلأ بدي فوت بشوية تفاصيل من جديد. من خلال عدم اتخاذ الخطوات القانونية والعملية اللازمة لحصول الانتخابات، مما حرم اللبنانيين من حقهم باختيار ممثليهم من جديد. لقد أصبح واضحا أن هدف تكتل الإصلاح والتغيير من وراء تعطيل الاستحقاق الرئاسي ومن ثم الانتخابات النيابية هو إسقاط جميع المؤسسات الدستورية القائمة، مقدمة برأي التكتل لتغيير النظام برمته من خلال مؤتمر تأسيسي. وهذا تفكير خطير ومدمر لم يكن بإمكاننا مجاراة التكتل فيه، مما وضعنا أمام خيار مر وحيد لم نكن نرغبه، وهو الموافقة مرغمين على قرار التمديد. بين التمديد وأية انتخابات نيابية نحن مع الانتخابات، ولكن بين التمديد وإسقاط الدولة والذهاب إلى المجهول نحن مع التمديد. هلأ بتأسف على أنه ما اكتفى التكتل على أنه يجر البلد ليلي جروا ليه. مرة من جديد مثل العادة طلع بعض الأصوات من التكتل تحكي عن الموضوع بعيدا كل البعد عن كل واقع وعن كل حقيقة. رح أتطرق لبعض النقاط يلي وردت على ألسنة مسؤولين من التكتل تنستعرضها وحدة ورا وحدة. أول نقطة بيقول أحد مسؤولي التكتل، أحد الوزراء بالتكتل: شهدنا اليوم عملية سطو على المجلس النيابي بالتمديد دورة كاملة.
كمان بيقول إجراء الانتخابات كان من الممكن أن يشكل حلا للانتخابات الرئاسية وليس العكس. طب لو كان هذا صحيح، يعني لو كان اللي عم بيقولوا صادق فيه، ما إجراء الانتخابات النيابية كان بإيدهم هن. هلا بيقولوا هن إنه إجراء الانتخابات النيابية كان بإيد وزير الداخلية. هالكلام مش مزبوط. مزبوط كان بإيد وزير الداخلية، بس كان بإيد الحكومة كلها سوا. اليوم عم نسمع على ألسنة بعض المسؤولين بالتيار بيقولوا على انه نحن ما رح نوقع على قانون التمديد بس يوصل على مجلس الوزراء. طيب سؤالي، لو مزبوط ما كان بدهم التمديد، ما كان فيهم من 3 و4 و5 اشهر، بس بلشوا يشوفوا في تلكؤ بالحكومة او عند وزير الداخلية او عند وزير العدل للتحضير للانتخابات النيابية، ما كان فيهم يقولوا نحن نوقف التوقيع على اي قرار لمجلس الوزراء قبل ما تتخذ كل الخطوات اللازمة لإجراء الانتخابات النيابية؟ أنا بدي أرجع أطرح السؤال، لأنه هن وغيرهم بيقولوا مش نحن وحدنا بالحكومة. على موظف كانوا يقيموا الدنيا ويقعدوها، على تعيين وزير كانوا يأخروا تشكيل حكومة 6 أشهر وسنة. هلأ مشان مرشح لانتخابات الرئاسة تركين البلد 5 أشهر بدون رئيس جمهورية، وبالتالي مشان انتخابات نيابية هالقد هن مشددين على أنها تصير، ما كانت بتحرز يوقف واحد منهم بمجلس الوزراء يقول لهم نحن ما بنكفي هيك قبل ما تكفوا انتم وتعملوا كل الاجراءات المطلوبه للانتخابات النيابيه؟ بلى. بس الحقيقه هذا كله سوا مسار، وكل الموجودين بالحكومه تواطؤوا تما تصير الانتخابات النيابيه. الفرق على انه قسم من اللي تواطؤوا عم بيقولوا علنا نحن مع التمديد، بينما تكتل التغيير والاصلاح عم بيتباكى بالوقت الحاضر على التمديد يلي حصل، يلي هو كان جزء من الاسباب يلي ادت اليه. هون بدي افتح هلالين صغار تطرق مثلا على بيان لوزاره الخارجيه. امبارح بيطلع بيان لوزاره الخارجيه بيقول نحن اخذنا كل الترتيبات اللازمه لاجراء الانتخابات النيابيه تحديدا في قلمين، بالكويت وباستراليا. نحن بنتصل بالجاليات اللبنانيه بالكويت وباستراليا. بيطلع كل المسجلين، بتعرفوا في مغتربين سجلوا تينتخبوا بالسفارات هونيك وبالقنصليات، كل المغتربين يلي مسجلين ما حدا منهم بلغ اي شيء. تاني شيء ما حدا بالسفارات عنده علم باي قلم، وين القلم، وين مكانه، ولا بلوائح شطب، ولا بكل الوسائل اللوجستيه اللازمه لاجراء الانتخابات النيابيه. وبالتالي بيان وزاره الخارجيه منه مزبوط. اللي صار على هالصعيد هو انه وزاره الخارجيه راسلت وزاره الداخليه قالت لها نحن بدنا مستلزمات الانتخابات النيابيه، ووقف الامر عند هالحد. طبعا هذا وحده مش كافي لاجراء انتخابات نيابيه، وهذا مشان تغطيه الموقف مش مشان اجراء انتخابات بالفعل. بدي اتطرق لنقطه ثانيه، هيئه الاشراف على الانتخابات يلي حتى لو قلم معين جاهز ما فيها تصير انتخابات بدونها. كل الفرقاء الموجودين بالحكومه، وانا هذا امر ما كنت حابب اتطرق له، بس اوقات كثير بيضطرونا الشباب على انه نتطرق لامور ما بدنا نتطرق لها. كل الفرقاء الموجودين بالحكومه عينوا الممثلين عنهم بهيئة الإشراف على الانتخابات، باستثناء لهاللحظة مين اللي ما سمى الأعضاء عنه بهيئة الإشراف؟ وزراء تكتل الإصلاح والتغيير. وبالتالي يا شباب ما بيسوى أنه نكذب الوقائع هالقد. تكتل الإصلاح والتغيير موجود بالحكومة، كان شاهد زور على كل شيء عم بصير، هذا بأقل حسابات، وكان متواطئ بأكثر حسابات بعدم التحضير للانتخابات النيابية. بكافة الأحوال العماد عون شخصيا يعني قدام عدة فرقاء وزراء أو غير وزراء أو مسؤولين سياسيين من موالاة والمعارضة من 8 أذار من 14 أذار أكثر من مرة أقر وقال ووافق على أنه بهالظروف ما في إمكانية أن تصير الانتخابات النيابية. وإذا الأمر بيستدعي أنا بستأذن يلي قال قدامنا هالحكي، وبقول تماما قدام مين قال هالحكي، يلي أخذوه على محمل الجد، وعلى الأساس ما صار التحضير للانتخابات النيابية. ما حدا يفكر أنه كان ممكن لو وزير واحد بالحكومة الحالية يقف ويقول أنا ما بكفي إذا ما بصير تحضير للانتخابات النيابية، ما حدا يفكر أنه كان ممكن الحكومة ما تحضر للانتخابات النيابية. ما فيها نختصر الحكومة نقول وزير الداخلية ما حضر للانتخابات النيابية، مش مزبوط. وزير الداخلية ولو عنده نية ما يحضر للانتخابات النيابية بدون موافقة معلنة أو مضمرة من كل الوزراء اللي قاعدين حول الطاولة، ما كان فيه ما يحضر للانتخابات النيابية. لأنه كان بيكفي يقوم وزير واحد ويقول له يا معالي الوزير أنت عم ترتكب مخالفة دستورية، أنا ما بقى كفي بهالحكومة يلي ما عم تحضر الانتخابات النيابية، لأنه وزير الداخلية ووزير العدل وكل الوزراء المعنيين يضطروا يحضروا الانتخابات النيابية. عمليا يلي المسؤول عن التمديد اللي صار
هو كل الفرقاء يلي اشتغلوا للتمديد، بس في البعض منهم هن اصلا مع التمديد، طالما التيار الوطني الحر عم بيقول تكتل الاصلاح والتغيير انه هو منه مع التمديد، فاذا هو بيتحمل مسؤوليه عدم اجراء الانتخابات النيابيه وبالتالي التمديد، بالاضافه الى الفراغ الحاصل بسده رئاسه الجمهوريه. هلا بص على نقطه ثانيه ما كنت حابب ابدا اتطرق لها، لانه جهودنا كلنا سوا باخر مراحل كانت على قد ما فيها نجمع الصف، ونجمع الصف اللبناني كله سوا كيف الحري الصف المسيحي. بس للاسف انا بتحضر براسي صوره صغيره بهالمجال. الجنرال عون بطل مزبوط، بس بطل المغامرات الفاشله وبطل الحروب الخاسره. والأسوأ من هيك هلا بيسوى واحد يخوض مغامرات فاشله او حروب خاسره بس يتحمل مسؤوليتها بالنهايه، مش يحط المسؤوليه على الغير، على طول بيخوض هو حروب فاشله طويله عريضه، بيرجع بيطلع عامل مسؤوليه، حتى ما بيطلع على اللي معه او على حلفائه او على اللي ساعدوه، بيطلع على القوات اللبنانيه. مثلا انا بدي اسال سؤال بسيط، من شيء قليل يا اخوان، برجع بقول لكم انا بعتذر جدا بس مضطر اتطرق للموضوع لانه تم التطرق له اليوم، انه من شيء قليل المناطق المسيحيه الحره ظلت حره 15 سنه وقت الحرب، ما سقطت الا بس جنرال عون اجى وعمل بطولاته، بس حدا بس يستعرض هالنقطه، انه قديش تعاقب على المناطق الحره خلال الحرب من سنه ال 75 لسنه ال 90، قديش تعاقب عليها مسؤولين، حتى رئيسين جمهوريه، حتى كذا قاده قوات، حتى هالقد صار خلافات، احرار كتائب احرار، قوات كتائب، صار كله من جميعه وظلت صامده، ما سقطت المناطق الحره الا بس اجى الجنرال عون. هل هي صدفه؟ اكيد لا صدفه، لانه انطلاقا من طريقه معينه بالتصرف مثل ما عم نشوف هلا بقصه التمديد. برجع على موضوع التمديد. احد اللي تكلموا عن تكتل الاصلاح والتغيير، احد الوزراء بيقول على انه مره جديده هناك خرق للاجماع المسيحي. طيب قبل ما نروح على القوات وحمل مسؤوليه للقوات والاجماع المسيحي، يا اخي انتم كتكتل اصلاح وتغيير ما انتم عندكم حلفاء مسيحيين وغير مسيحيين، كل حلفائكم كلهم على الاطلاق المسلمين والمسيحيين راحوا صوتوا مع التمديد، بيطلع الحق على القوات. خي ليش انتم متحالفين مع القوات هلا؟ ليش ايمتى اعتبرتوا القوات انتم؟ ليش ايمتى اخذتوها بعين الجد؟ ليش ايمتى تركتوا لها محل؟ مين قتل شباب القوات يلي خلصوا من الحروبات جايه سنه 89 90؟ انه التنظيم العسكري الغير شرعي لازم القضاء عليه وقت الحرب يلي هو القوات اللبنانيه وقت الحرب، والتنظيم الغير شرعي المسلح بعز دين ايام السلم يجب التفاهم معه وعدم مسه، حتى الدوله ما لازم تقرب عليه. طيب يا شاب انت اللي كنت عم تحكي باي منطق بدك نصدقك؟ انه وقت بتكونوا عم تقتلوا الشباب المسيحي هذا اجماع مسيحي، بس وقت بتكونوا هلا بتحالف اخر وبيخونوكم حلفائكم بتيجوا بتحطوا الحق على القوات اللبنانيه. ليش امتى صار في اجماع مسيحي حول موضوع التمديد؟ ليش موضوع التمديد موضوع مسيحي؟ يعني كل المسيحيين بدهم التمديد وكل المسلمين بدهم التمديد وكل المسيحيين ما بدهم التمديد؟ على طول بيجي بيعطوا مثل وخرقت القوات الاجماع المسيحي مثلا على سبيل المثال عند اقرار قانون اللقاء الارثوذكسي. غلط، انتم عم تكذبوا بالفعل. نرجع على نيسان 2013 من سنه ونص مش اكثر من هيك، بدي اتمنى على كل الناس يرجعوا على البيان يلي طلع عن اجتماع المسيحيين، هذا كان في اجماع مسيحي مزبوط لانه كانوا كل الفرقاء المسيحيين موجودين، وطلع بيان كركي على شو اتفقوا المسيحيين بنهايه المطاف من بعد ما طرحوا قانون اللقاء الارثوذكسي، وليه انه ما بيمرق قانون اللقاء الارثوذكسي؟ اتفقوا على تعليق العمل بقانون اللقاء الارثوذكسي والبحث عن قانون مختلط، وهذا اللي عملته القوات، وبالتالي يلي خرق الاجماع المسيحي بهالخصوص. بس للاسف انتم غيركم رحتوا صرتوا تزايدوا علينا. نحن صليبنا من 30 سنه لهلا انه نقعد نشتغل شغله مزبوطه وانتم تزايدوا علينا وترمونا بالسهام بظهرنا. ما هذا صار الاتفاق ببكركي، واللي بحب البيان طلع عن اجتماع بكركي، هذا اجتماع رسمي والبيان طلع عن بكركي مش عن القوات اللبنانيه بنيسان 2013 يلي بيقول تعليق العمل بقانون اللقاء الارثوذكسي والبحث عن قانون مختلط، وهذا اللي عملناه ورحنا بحثنا عن قانون مختلط. وبكافه الاحوال مقابل كل الحكي اللي بتحكوه، الفريق المسيحي الوحيد يلي جاب قانون انتخابات جديد عن حق وحقيقي هو القوات اللبنانيه. ليش؟ لانه امنا له اكثريه نيابيه. فينا نوعد الناس نعطي كل واحد $100,000 بس بنهايه المطاف ما نعمل شيء، او $1,000,000 بس هيدا بنكون عم نغش الناس، بينما فينا نوعدهم نعطي كل واحد $10,000 بكون بمقدورنا نعطيهم يوم نعطيهم اياهم. فيكم قد ما بدكم ضلوا تقولوا قانون اللقاء الارثوذكسي قانون اللقاء الارثوذكسي.
اذا بمقدوركم تعملوه تفضلوا اعملوه، اذا مش بمقدوركم تعملوه اعملوا شيء ممكن ينعمل. ما فينا نضل نوعد الناس نعطي كل واحد $1,000,000 وبنهايه المطاف 5 ليرات ما معكم تمشوا على الطريق. لا انتم معكم، بس عم بحكي بالسياسه ما معكم 5 ليرات السياسه اللي تمشوا فيها على الطريق. اوكي، برجع على قصه الاجماع المسيحي. ليش صار في اجتماعات مسيحيه يعني تم التداول فيها بموضوع التمديد وغير التمديد، وصار في اجماع مسيحي انه ما لازم يمشى بالتمديد، حدا مشي بالتمديد. انا رح اقول لكم شو قصه الاجماع المسيحي. تكتل الاصلاح والتغيير بيعتبر انه هو المسيحيين، هيدي خطا منهجي عم بيرتكبوه من 30 سنه لهلا، بيعتبروا انه هن المسيحيين وبالتالي هن بياخذوا الموقف، واي فريق مسيحي بياخذ موقف اخر بيكون عم بيخالف الاجماع المسيحي. وقت بدكم تحكوا عن اجماع مسيحي معين بدكم تعترفوا بوجود فرقاء مسيحيين اخرين، واحد واثنين، على كل مفرق بدكم تقعدوا انتم وياهم وتتفقوا انتم وياهم على شيء ما، على اللي بيناسبكم وبيناسبهم، مش على اللي بيناسبكم بس وتعتبروا انه هذا هو الاجماع المسيحي. وبالتالي التباكي اليوم على الاطلال يلي صدر من قبل بعض وانه كيف المسيحيه طعنوكم بظهركم، هذا تباكي بغير محله. انتم طعنتوا المسيحيه بقلبهم بال 89 90 مئات من الشباب استشهدوا على اساس انه ما بيسوى تضل في ميليشيات غير شرعيه بالبلد بعز دين الحرب، بالوقت يلي هلا صار مبرر وجود ميليشيات شرعيه بعز دين السلم. ما تحكونا بهالموضوع، بعدين ما تواخذونا يا شباب. كنتوا بعدكم بالشرطات كلكم سوا وقت كنا عم نركض من تله لتله ومن جرد لجرد ومن جبل لجبل تنحافظ على الحريات بلبنان، يعني ما تخلونا نروح ابعد من هيك، ما تتطرقوا لهالموضوع، بدكم تتطرقوا له بنفتح الوراق كلها سوا، بدكم تحكوا جد تنحكي جد. بنقول على نقطة أخرى. هيدي انها وزاره الداخليه هي التي رفضت تسير الانتخابات النيابيه، انه انتم خيال صحراء لكن بالحكومه. انه اليوم انتم قال احد الوزراء انه وزاره الداخليه هي اللي رفضت تسير بالانتخابات النيابيه، فاذا انتم ولا شو وجودكم بالحكومه؟ اذا مثل ما بده وزير الداخليه بيعمل عظيم وصلنا حقنا والله بالحقيقه، فاذا لشو؟ انتم لشو مكفيين؟ بتهدوا علينا بس وبتحملوا المسؤوليه للقوات، بينما بالحقيقه تقدروا تقولوا لوزير الداخليه نحن ما بنقبل، بدنا نحضر انتخابات نيابيه، لو مزبوط بدكم انتخابات نيابيه، بس بالحقيقه ولا لحظه من اللحظات كان بدكم انتخابات نيابيه. بنهايه المطاف انقلب السحر على الساحر، 95 نايب مجلس النيابي، 95 من بيناتهم 45 نايب من حلفائكم انتم. اكثر من نص اللي صوتوا على التمديد من حلفائكم. روحوا فاتشوا حلفائكم قبل ما تفاتشوا الاخرين يلي ولا يوم من الايام تحلفتوا انتم وياهم او قبلتوا تحلفوا انتم وياهم. نقطة إضافية حكوا كثير اليوم، بيقولوا يحو سنة 2013 تمدد للمجلس النيابي وكان في رئيس جمهورية. أنا بدي أعتذر من أرسطو لأنه صار لازم ينعمل علم منطق جديد هلا، علم منطق ما له علاقة بعلم المنطق الموجود، علم منطق تكتل الإصلاح والتغيير، يعني هذا اكتشفوا من جديد إنه إذا مرت الماضي صار تمديد وموجود رئيس جمهورية، انتبهوا كيف بلخبطوا المنطق ببعضه. مزبوط كان موجود رئيس جمهورية، مرة الماضي صار تمديد لأسباب أخرى ما لها علاقة برئيس الجمهورية. إنه ما بيسوى هالمرة يكون السبب غياب رئيس جمهورية وعدم تحضير الانتخابات النيابية، بلا التمديد اللي صار بال 2013 وأنتم عارفين أكثر من غيركم أسبابه على إنه كل الناس كانت مشغولة بقانون الانتخابات، وصلنا على موعد انتخابات ما في قانون انتخابات، ونحن بحكي صراحة وبكل وضوح ما حبينا نفوت بانتخابات بقانون ال60 لأنه كان لازم يتغير قانون الانتخابات، مشان هيك مشينا بالتمديد على أساس تقني. بس الفريق الآخر حلفائهم بالتحديد ما كانوا يقبلوا 6 أشهر، ما قبلوا إلا بسنة و5 أشهر. هذا كان سبب التمديد مرة الماضية. مرة الماضية لا كان في رئيس جمهورية بس هذا كان سبب التمديد. هالمرة في سبب آخر للتمديد، إنه ضروري التمديد كل مرة يكون سببه واحد بس، هالمرة في أسباب أخرى للتمديد. بترجع بتقول لنا ما كان في رئيس جمهورية؟ طبعا كان في رئيس جمهورية بس وقت التمديد كان أسبابه أخرى. هالمرة التمديد تعطيكم لانتخابات رئاسة الجمهورية كتير عقدت الموقف، بس الأهم من تعطيل انتخابات رئاسة الجمهورية أهم من هي بعد شو؟ تعطيكم للانتخابات النيابية بعدم التحضير للانتخابات النيابية حتى على مستوى الكويت وأستراليا. وأنا بتمنى على كل المراسلين ووسائل الإعلام يتصلوا هلا بكل الجاليات باللي سجلوا